علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور آج 11واں سلسلہ ہے۔ جی ناظرین، ایک اور ٹیم آج ہمیں ملے گی اگلے راؤنڈ کے لیے، اور آج مقابلہ ہے کشمیر سے آئے ہوئے، راولہ کوٹ سے آئے ہوئے عاشقان رسول کا، اور ان کا مقابلہ ہے ہمارے پنجاب کے بڑے مشہور شہر گجرانوالہ سے۔ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے، کشمیر یا پنجاب، کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ کشمیر اور گجرانوالہ۔ پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پر تشریف رکھ چکی ہیں۔ ناظرین، کل مقابلہ ہوا، کل کا مقابلہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نزلے زکام کی وجہ سے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا کیا حکم ہے؟ نزلے زکام کی وجہ سے جو آنسو بہتے ہیں وہ پاک ہیں۔ یہ آنسو پاک ہوتے ہیں، جناب درست دے دیا ہے۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب یہ میں۔ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، جناب درست دے دیا ہے۔ پھر مقابلہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں۔ انبلیویبل۔ حجر اسود کا معنی سفید پتھر ہے، غلط۔ امام بخاری نے 18,000 محدثین سے احادیث نقل کی۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، انتی امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہو۔ صحیح۔ نبی سیدنا صدیق اکبر نے ام انیس رضی اللہ تعالی عنہا کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ صحیح۔ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ صحیح۔ جناب دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح جواب دیے ہیں گجرات کے اسلامی بھائی نے، پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ انبلیویبل۔ اسلام آباد والوں کے لیے پھر مشکل کھڑی ہو گئی ہے، اب یا تو 5 صحیح جواب دے کر آج پھر مقابلہ برابر کرے یا گجرات والے آگے بڑھ جائیں گے۔ جناب اسلام کے خطیب اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے امیر الحج مقرر ہوئے۔ غلط۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ عبسی ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک کی 8 منزلیں ہیں۔ غلط۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کا مطلب آج کا مقابلہ گجرات والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ اسلام آباد والوں نے بڑی کوشش کی مگر کبھی مقابلہ ادھر کبھی مقابلہ ادھر، اور اب گجرات والے مقابلہ جیت گئے ہیں، مگر اسلام آباد نے بڑی زبردست تیاری کی تھی۔ کوئی بات نہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا۔ جناب کل ایک ٹیم ہم سے جدا ہوئی، ایک ٹیم آگے بڑھ گئی، یہی ذہنی آزمائش ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ راولہ کوٹ کشمیر سے آنے والے آگے جاتے ہیں یا گجرانوالہ۔ آئیے تعارف لیتے ہیں، راولہ کوٹ کے اسلامی بھائی نام بھی بتائیں اور اپنے کام بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثاقب جمال، والد صاحب کا نام جمال الدین، میرا جامعۃ المدینہ کا 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، میری سلیکشن راولہ کوٹ سے ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسیب اتاری ہے، والد صاحب کا نام نصیر احمد ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں جامعۃ المدینہ مار روڈ کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن راولہ کوٹ کی طرف سے۔ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آکاش مطلوب ولدیت مطلوب حسین ہے۔ میرا تعلق کشمیر سے ہے اور میری راولہ کوٹ سے سلیکشن ہوئی ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان پیر شاہ غازی جبی جاتلا میں ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کشمیر کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے، کیسے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں۔ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں موجود ہیں۔ عالم سارے ظالم، یہ مقولہ کیسا ہے؟ علماء حق کے بارے میں ایسا مقولہ کہ نا کفر ہے۔ نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، درد و علام تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں۔ یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، راولہ کوٹ والے کشمیر سے آئے، بہت دور سے آئے، ٹھنڈے علاقوں سے آئے، مگر امید ہے کہ جذبات گرم لائے ہوں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں گجرانوالہ والوں سے، نام بھی پوچھتے ہیں اور کام بھی پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد عبید رضا بخاری اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام سید محمد ظفر اقبال بخاری اتاری ہے۔ میں بی ایس سی انگلش 1st ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری سلیکشن گجرانوالہ میں ہوئی۔ آپ بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ میں حافظ آباد میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ذہنی آزمائش کی طرف ذہن کیسے بن گیا آپ کا؟ اکثر وہ دیکھا کرتے تھے کہ جو ٹیم فائنل جیت جاتی تھی تو مدینے کی حاضری اس کو نصیب ہو جاتی تھی، تو اس لیے ہم بھی حاضر ہو گئے۔ اصل مقصد مدینے جانا ہے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ ذہنی آزمائش ہی ضروری نہیں ہے، نبی پاک جسے بلائیں، ہم نے تو دیکھا ہے کئی لوگ پیچھے رہ کر مدینے پہنچ جاتے ہیں، کئی آگے بڑھ کے نہیں پہنچ پاتے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حسنین اتاری، میرے والد صاحب کا نام افتخار علی اتاری ہے اور میری سلیکشن گجرانوالہ ٹیم سے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کرتے کیا ہیں آپ؟ میں مدرس ہوں مدرسۃ المدینہ میں۔ ماشاءاللہ، قرآن پڑھاتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا اتاری اور میرے والد صاحب کا نام وسیم صدیق اتاری ہے اور میری سلیکشن گجرانوالہ ٹیم سے ہوئی اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں 3رے درجے کا طالب علم ہوں۔ اچھا، فیضان آن لائن میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ درس نظامی کر رہا ہوں۔ اچھا، آن لائن درس نظامی کر رہے ہیں۔ چلیں جناب، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بھی کمال کا ہے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آپ اپنے وقت کے مطابق درس نظامی بھی کر سکتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے کورسز ہیں۔ وزٹ کیجئے QuranTeacher.net ہماری ویب سائٹ پر، اور کورسز بھی دیکھیے اور علم دین فنگر ٹپس پر حاصل کیجئے۔ چلتے ہیں جناب گجرانوالہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہماری ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر
गुजरावाला में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। मलकुल मौत के क्या माना है? रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता। क्या इमाम और वली भी मासूम होते हैं? अंबिया और फरिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं होता। वली को अल्लाह ताला अपने करम से गुनाहों से बचाता है, मासूम सिर्फ अंबिया और फरिश्ते ही। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़गन फूल, बदन फूल। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत और नमाज की कुंजी किस चीज़ को फरमाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की कुंजी नमाज और नमाज की कुंजी वुज़ू को फरमाया। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। मेरा ख्याल है ये पहली टीम अब तक मेरे सामने आई है जिसमें कोई भी फिज़िकली जामियातुल मदीना का तालिब इल्म नहीं है, और एक मदरसतुल मदीना के उस्ताद साहब हैं, एक BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और तीसरे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आया है, मगर अब देखते हैं कि तैयारी कैसी है। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर से आया है इल्म की शम्मा लिए, फिर जगमगाया है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, किबला अव्वल, एक नजर इधर भी, सफर है मगर अकेले। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, दोनों टीमों से 5-5 सवाल, हर सवाल पर 2 नंबर, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं। 25 सेकंड है, मशवरा कीजिए फिर जवाब दीजिए, मगर 25 सेकंड के अंदर ही कीजिए। पहला सवाल, ये बुर्दबारी किसे कहते हैं? से आया है इल्म की शम्मा लिए, फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुर्दबारी ये जल्दबाजी का उल्ट है। सब्र और तहम्मुल को बुर्दबारी कहते हैं। बर्दाश्त की ताकत, तहम्मुल और सब्र को बुर्दबारी कहते हैं। ये जल्दबाजी का उलट है। कुछ लोग बड़े जल्दबाज होते हैं। नहीं जनाब, हर काम में जल्दी नहीं की जाती। बुर्दबारी, तहम्मुल, सोच विचार कर काम करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बवक्ते ज़ाहिरी वफात किसी ने पूछा कि आपने दुनिया को कैसा पाया, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत तवील उम्र पाई। एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 950 साल सिर्फ आपने दीन की तबलीग की। जब उनसे बवक्ते ज़ाहिरी वफ़ात किसी ने पूछा कि आपने दुनिया को कैसा पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगा कि एक दरवाजे से दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से निकल गए। अल्लाहु अकबर। ऑलमोस्ट 950 से 1000 साल आपने उम्र पाई और कहते हैं कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। ऐसा ही महसूस हुआ। वाकई ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है नाजरीन। अल्लाह करे कि इस वक्त की हम कदर करें और इस वक्त में कुछ ऐसे काम कर लें जो बाद वाली ज़िंदगी है। हाँ, दुनिया में कितना भी जी लें वो थोड़ा ही है, असल तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह करे ऐसे काम यहाँ कर जाएं कि उधर ऐश हो जाए। वो कहते हैं ना, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के अंदर आराम। अल्लाह ज़मीन पर ऐसे काम ले ले कि ज़मीन के अंदर हम आराम करने वाले बन जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाने को ऐब लगाना कैसा है? रावला कोट वालों से सवाल है। खाना खाएं, पसंद नहीं आया तो उसको ऐब लगाएं, कंप्लेन करें या क्या करें? जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने को ऐब नहीं लगाना चाहिए। जैसे तीखा है, फीका है, इसमें नमक तेज़ हो गया है, खाने को ऐब लगाना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाना पसंद आते तो उसे तनावल फरमा लेते, जब खाना पसंद आते तो हाथ रोक लेते थे। खाने को ऐब ना लगाया जाए। मसलन तीखा है, नमक ज़्यादा है, कच्चा रह गया है, वगैरह वगैरह। ये ऐब ना ज़बान से बयान किए जाएँ, ना ही इशारे से। मसलन मुंह ऐसे ना बिगाड़ा जाए जैसे खाने का फीका फीका या जो है वो नमकीन होना ज़ाहिर हो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आदत करीमा ये थी कि खाना पसंद आता तो तनावुल फरमा लेते, वरना हाथ रोक लेते। अल्लाह करे कि हमें भी सुन्नत पर अमल करने का मौका मिले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल ये है गुजरांवाला वालों से, जन्नत में रात होगी या दिन होगा?
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں رات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ دن ہی رہے گا، اجالا ہی اجالا اور نور ہی نور ہوگا. وہ کیسا کون سا ٹائم جو دن میں کون سا ٹائم ہوتا ہے وہ جنت میں وہ والا ٹائم ہوگا؟ دن میں جیسے دوپہر کے وقت سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور نور ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے. ویسے تو صبح کا وقت لکھا ہے کہ صبح کے وقت جو روشنی ہوتی ہے، جو اجالا ہوتا ہے، وہ جنت میں وہی ہوگا. یعنی جنت میں ناظرین رات نہیں ہوگی. اور صبح کا جو منظر ویسے ہی بڑا سہانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا صبح کی دھوپ بھی بڑی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. بہرحال جنت کی تو ہر ہی چیز اچھی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے، اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. کیا کفریہ خیالات آنے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کو کفریہ خیالات آیا، اس نے اس کو ٹال دیا تو اس صورت میں کفر نہیں ہوگا. اگر کوئی کفریہ خیال آیا اور بندہ اسے ٹال دے تو یہ کفر نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی ام المومنین ہماری ماں ہیں جو نبی پاک کی ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا؟ پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ام المؤمنین جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. امہات المومنین کی بات ہو رہی ہے. بتائیے کن دو امہات المومنین کی وفات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری سے پہلے ہوئی؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. جب نبی پاک کو قبر انور میں اتارا گیا تو آپ کے لبوں پر کیا الفاظ تھے؟ اللہ اکبر. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. لوگوں نے جب غور سے سنا تو اس میں امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھی. اللہ اللہ اللہ. میرے آقا قبر انور میں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا کبھی نہیں بھولے. دنیا میں آئے جب بھی یاد کیا، معراج کی شب بھی یاد کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر یاد کیا. ہم نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جواب درست دے دیا ہے. جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب وہ سوال ہوں گے ناظرین کے جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں. اگر آپشن دیے جائیں گے، نماز کے احکام کتاب میں نماز کے کتنے واجبات لکھے ہیں؟ 30، 31 یا 33؟ 30، 31 یا 33؟ کتنے واجبات لکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے احکام میں 30 واجبات لکھے. 30 واجبات لکھے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز پہلی مرتبہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 3 ہجری، 2 ہجری یا 4 ہجری؟ عید الاضحیٰ کی نماز. That's not easy question جناب. بہت سارے ناظرین کے لیے نئی معلومات ہوگی. بسم اللہ. دیجیے گا آپشن. 3 ہجری، 2 ہجری یا 4 ہجری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الاضحیٰ کی نماز پہلی بار 2 ہجری میں ہوئی.
पढ़ा है कहीं या ऐसे ही बोल दिया? जी पढ़ा है। पढ़ा है आपने जनाब, बिल्कुल ठीक पढ़ा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, कोई गलती नहीं की है जनाब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने। अब बारी हमारे हाजरीन की है। देखें जनाब, इनसे सवालात होंगे और तहाइफ दिए जाएंगे। क्या सवालात हैं और क्या तहाइफ है, बताइए जनाब। तहाइफ है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस्लामिक कैलेंडर 2024 जिसका हमने कल भी बताया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, वो इंशाल्लाह तोहफे में दिया जाएगा। साथ साथ तबरुकात भी दिया करें। और इंशाल्लाह तस्बीह मदीना पहले तोहफे में और उसके बाद इंशाल्लाह गिलाफ काबा के मुबारक धागे। माशाल्लाह। चलें जनाब, चलें। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है और वो किन के मुरीद थे? हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद रज़ा अत्तारी बहावा नगर से हाजिर हूँ। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाकपतन शरीफ में है और आप हज़रत ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको तस्बीह मदीना और इनको कैलेंडर तोहफे में दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यार बाबा फरीद की बात हुई है तो वो एक शेर हो जाए, मंगतों पे करम या गंजे शकर। मंगतों पे करम बाबा गंजे शकर, मंगतों पे करम, मंगतों पे नजर बाबा गंजे शकर का मजे की बात यह है कि जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जब भी वलियों का जिक्र होता है चेहरों पे मुस्कुराहट कैसी आ जाती है, एनर्जी कैसी आ जाती है। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता हो तो हो जाए, हमें अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है। ऐसी अजीम हस्तियां हैं कि जिनका जिक्र करे तो तबीयत खुश हो जाती है, हरी भरी भरी हरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। जनाब सवाल कीजिए दूसरा सवाल यह है कि कुरान पाक में मज़कूर ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताएं जिनकी 3 अगली नस्लें नबी थीं। वाह वाह वाह। ऐसे सवाल यह है, कुरान पाक में मज़कूर ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताएं जिनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 अगली नस्लें नबी थीं। वाह वाह वाह, 3 नस्लों में नबी थे। सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा तारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना कराची। माशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको फैज़ान फ़ारूक आज़म, ये बहुत प्यारी किताब है, ये तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, ये वाकई बहुत कमाल की किताब है, इंसाइक्लोपीडिया है इस टॉपिक पर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो क्या बात है, आप अबुल अंबिया भी कहलाते हैं कि आप जितने अंबिया आपके बाद आए वो सारे आपकी नस्ल में थे। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल एक और भी कर लें, चलें आज। क्या बात है जी। कुरान पाक में कितनी औरतों का नाम के साथ जो है तस्करा हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मोहम्मद रसलान अत्तारी और टाउन से हाजिर हुआ हूँ। जी, कुरान पाक में 2 औरतों के नाम के साथ तस्करा हुआ है। जी नहीं।
ایک خاتون کے نام تو پوری قرآن پاک کی صورت ہے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قربان. جی ایک عورتوں کا. کیا بات ہے، قربان پر قربان. جواب درست ہے کہ نہیں بتائیے؟ نام تو پتا. قربان. نام قربان. نہیں وہ کون سی خاتون ہے جو خاتون ہے؟ ایک کا نام ہے. وہ ایک کون ہے؟ سورہ مریم ہے نا، اس میں ایک خاتون کا نام ہے. کیا نام ہے بتا دو؟ سورہ مریم میں ایک خاتون کا نام ہے، نام نہیں پتا؟ واقعی قربان پہ قربان. چلے جناب، حضرت بی بی مریم جب نام بھی سورہ مریم ہے، تحفہ دے دیں ان کو. چلو ماشاءاللہ، ان کو بھی تحفہ دے دیں. چلے ماشاءاللہ. ناظرین آئیے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے 10 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ بڑا پیارا سیگمنٹ، اور کیوں پیارا نہ ہو، باتیں ہی عشق بھری ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. سنا دے کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب بلد سوز جگری ہے، کچھ سنا جناب. اب باری راولہ کوٹ والوں کی ہے. تمہارا نور ہی ساری ہے ان ساری بہاروں میں. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہاروں میں نہاں تم ہو، بہاروں سے عیاں تم ہو. بہاروں میں نہاں تم ہو، بہاروں سے عیاں تم ہو. جواب درست دے دیا. زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش. زمین و آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہارے بے خزاں تم ہو، بہارے جاویداں تم ہو. بہارے بے خزاں تم ہو، بہارے جاویداں تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے جناب. بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھریں کب تک ذلیل و خوار بے در در ٹھکانے سے. پھریں کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر یہاں سے پھر کے جانے سے. ہائے ہائے. شاعر کہتے ہیں، کیا خوبصورت بات کہی گئی ہے اس میں، کہ مدینے سے جب کوئی بندہ لوٹتا ہے نا تو اس کا نصیب اسے کہتا ہے جانا نہیں یہاں سے، کیونکہ یہاں سے پلٹنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہیں دنیا سے چلے جائیں، یہیں موت آ جائے، آقا کے قدموں میں ہی رہ جاؤ. اور واقعی ایسی کیفیت ہے کہ یہاں آنے کے بعد بندہ اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیوں مدینہ چھوڑ آیا. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. پلٹتا
हदाई के बख्शिश आला हजरत का दीवान है, नातिया दीवान। गाफ से शुरू होने वाले कलामों की तादाद बताएंगे। सब गाफ के काफ। गाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाफ से 2 कलाम शुरू होते। कोई एक शेर सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर रह गई सारी ज़मीन अमर सारा होकर। वाह 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 वाह। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर। आला हजरत भी कमाल करते हैं। नबी ये पाक जिस रास्ते से गुजर कर गए ना, आला हजरत कहते हैं मेरे आका जिस रास्ते से जो गुजर गए ना, रह गई अंबर जमीन सारे का, यानी वो सारी जमीन जो है वो अंबर बन गई, वो खुशबुओं की राहदारी बन गई। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरे जिस बताइए हदाई के बख्शिश में वाव से कितने अशार आते हैं, कितने कलाम शुरू होते हैं? वाव से शुरू होने वाले कलामों की तादाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव से शुरू होने वाले 7 कलाम हैं। ठीक है। वाह क्या जोद करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल करेंगे हम फिर रावला कोट वालों से, मगर हम नहीं बल्कि स्क्रीन पर सवाल होगा। एक शेर दिखाया जाएगा, उसका एक लफ्ज दिखाया जाएगा, एक लफ्ज आपको भी पूछने की इजाजत होगी और उसमें आप शेर बता देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। एक और लफ्ज पूछेंगे तो 2 की बजाय 1 नंबर मिलेगा। दिखाइए कौन सा लफ्ज हमें बताया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ पहली लाइन का आखिरी लफ्ज की। It's not easy. दूसरे शेर का पहला लफ्ज। दूसरे शेर का पहला लफ्ज कुछ की कुछ। चाहें तो दरमियान का या आखिरी का लफ्ज भी आप ओपन करवा सकते हैं, 1 नंबर फिर भी मिल जाएगा। गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। जल्दी कीजिएगा, 5 सेकंड बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तेरे हुस्न का आंखों पे तसव्वुर नहीं है, कुछ इस दर्जा तरक्की पे तुम्हारी बेमिसाली है। कुछ बाद वाली लाइन में तो आ गया, पहली वाली लाइन में तो की नहीं आया। पहली वाली लाइन में लफ्ज की आखिर में था। शेर है उतर सकती नहीं तस्वीर भी हुस्ने सरापा की, कुछ इस दर्जा तरक्की पर तुम्हारी बेमिसाली है। गलती हो गई है। अब बारी है जनाब गुजरांवाला वालों की। शेर दिखाइए। हुजूर। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज। दूसरी लाइन का पहला डूबतों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना खुदाई के लिए आए हुजूर,
डूब तो निकलो सहारा मिल गया। ना खुदाई के लिए आए हुजूर, डूब तो निकलो सहारा मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब बारी है रावला कोट वालों की। फिर स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा, बताइए जनाब। तक दूसरे शेर का पहला लफ्ज। पहला भरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं महशर में जिसको दस्तरस आका के दामन तक, बड़े बाजार में उस बेनवा का हाथ खाली है। भरे बाजार में उस बेनवा का हाथ खाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी गुजरांवाला वालों की है, बताइए जनाब कौन सा शेर पूरा करना है। क्या देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। दूसरे का पहला दूसरे का पहला लफ्ज बे। ये आसान नहीं है नादरी। किया और बे। आठ सेकंड रह गए हैं। दरमियान वाला लफ्ज। दरमियान वाला लफ्ज, अक्लमंदी की है, बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। दूसरी लाइन का दरमियान का लफ्ज ख्वाहिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके दर ने सबसे मुस्तगनी किया, बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया। बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके दर ने सबसे मुस्तगनी किया, इसी कलाम का पहला शेर सुना दें। इसी कलाम का पहला शेर, बहुत कमाल का कलाम है ये, सुभान अल्लाह। हर शेर ही मोतियों की मानंद है जनाब। इसी कलाम का पहला शेर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद बिलाल शाह इस्लामाबाद से हाजिर हूँ जी। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फजले रब से फिर कमी किस बात की, फजले रब से फिर कमी किस बात की। जी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला तारी। फजल रब से अब कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। यकीन करे जब मदीने बंदा पहुंचे ना और वहां पहुंच के शेर पढ़े ना कि अब कमी किस बात की है, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। मदीने की बात हुई है तो इनको तोहफे में कालीन मस्जिद नबवी का मुबारक हिस्सा तोहफे में दिया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी कलाम का मक्ता सुना दें। आखिरी शेर, आखिरी शेर इस कलाम का जनाब। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब,
ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ماشاءاللہ پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا. گجرانوالہ 19 راولا کوٹ 18. اگلا سیگمنٹ عقائد اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے, بہت سارے عقائد کو شاندار طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم یہ سیگمنٹ لائے ہیں. ضرور دیکھا کیجئے, شیئر کیجئے. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جناب یہ ایک ایسا سلگتا موضوع ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بلکہ کنفیوز کیا جاتا ہے. بہت غور سے آپ نے سننا ہے, اور یاد رہے اس ٹاپک پر ہم نے پھر قبلہ مفتی قاسم صاحب سے بھی رہنمائی لینی ہے. جناب سوال آج ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ تقلید ہے, جو ہم 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, آج انشاءاللہ یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. توجہ سے سننا ہے. تقلید کسے کہتے ہیں اور کن چیزوں میں تقلید کرنا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقلید کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم سمجھنا, شرعی جاننا اور اس کے کلام ہمارے لیے حجت ہیں کہ وہ شرعی متحقق ہے. ہم شرعی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں اور دلائل شریعہ پر نظر نہیں ڈالتے. شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں. ان کے عقائد میں ان کی تقلید جائز نہیں ہوتی, اور وہ جو قرآن مجید اور حدیث سے صراحتاً نکالا گیا ہو اور اس پر اجتہاد داخل نہ ہو, ان میں سے کسی کی تقلید جائز نہیں. اور جو قرآن مجید سے صراحتاً نکالا اجتہاد, اور قرآن مجید سے جو صراحتاً نکالا گیا ہو, جسے نکالا گیا ہو قرآن مجید میں سے, اور اس میں سے جو قرآن مجید میں سے نکالا گیا ہو اس میں صراحتاً نکالا استباد اور اجتہاد کے ساتھ نکالا گیا ہو, ان میں سے کسی غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے. میں اس کو ذرا اور آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا, یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے, ہمارے لیے دلیل ہے, کیونکہ یہ شرعی محقق ہیں, یہ لازم شرعی جاننا. جیسے کہ ہم مسائل شریعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں, اور دلائل شریعہ میں پھر نظر نہیں کرتے. شرعی مسائل یاد رکھیے 3 طرح کے ہیں. عقائد, ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں. جو عقائد ہیں وہ بنیادی عقائد ہیں, اس پہ فالو کرنا ہے قرآن و حدیث کو. اور نمبر 2, وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں. اجتہاد کو ان میں دخل نہیں, ان میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں. جیسے 5 نمازیں ہیں تو سب کی 5 نمازیں ہی ہیں, اس میں کسی اور کا کال نہیں, قرآن و حدیث کو فالو کریں گے نا. 5 نمازیں ہیں, نماز کی رکعتیں ہیں, 30 روزے وغیرہ. لیکن ایک تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے کہ وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث شریف سے ایکسٹریکٹ کر کے نکالے جائیں, استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں, ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے. یعنی ہم غیر مجتہد ہیں تو ہم سب پر تقلید کرنا واجب ہے. یہ کانسیپٹ پہلے سمجھ لیجئے کہ ان 3 چیزوں میں سے تیسری چیز جو ہے اس میں تقلید کرنا ہم پر واجب ہے. اب گجرانوالہ والوں سے سوال کریں گے, کیا تقلید کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمالیے پھر قرآن سے تقلید کا ثبوت دیجیے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہیں. اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ یہاں حکم والوں سے مراد امت مسلمہ کے علماء اور فقہا ہیں. جناب اولی الامر سے مراد یعنی جو حکم والوں, قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی, اولی الامر جو تم میں سے ہوں. تو ہمارے صحابہ کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اولی الامر حکم والوں سے مراد علماء اور فقہا ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ ہم اپنے فقہا کی, اپنے علماء اور جو مجتہدین ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیا تقلید کرنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے؟ راولا کوٹ والوں سے سوال ہے. پھر سے آیا ہے, علم کی شمالیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کی کہاں کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کی کتاب سے وفاداری اور اس کے رسول سے وفاداری مسلمانوں کے ائمہ اور تمام مسلمانوں سے خیر خواہی ہے۔ مرکات میں ہے مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جائز حکم کو بقدر طاقت تعمیل کرنا اور لوگوں کو ان کے جائز لوگوں کو ان کی طرف رغبت دینا، ان کی اطاعت کی طرف رغبت دینا اور مجتہدین کی تقلید کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ جناب مرکات شراب مشکات میں یہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی سے مراد اس حدیث میں جو آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی، تو مسلمانوں کی خیر خواہی سے مراد ان کے ہر جائز حکم کی بقدر طاقت تعمیل کرنا، لوگوں کو ان کی اطاعت جائزہ کی طرف رغبت دینا اور ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ اچھا گمان کرنا۔ تو گویا حدیث سے بھی تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب بڑا یونیک کوسچن ہے جو بڑا فلوٹ کیا جاتا ہے، بہت لوگ کرتے ہیں جناب، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگر تقلید ضروری ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ کے دور میں تو تقلید نہیں ہوئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے تقلید اس لیے نہیں کی کیونکہ تمام صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں اتنا بلند مقام عطا کر لیا کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے فقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، تو بھلا ان کو تقلید کی کیا ضرورت؟ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم جو ہے وہ امتی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امتی نہیں ہے، اس لیے امتی نہ ہونا سنت رسول ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ امتی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو دو جہانوں کے سردار، وہ تو نبی ہیں، امتی ہونا تو ہم ہیں امتی، وہ نبی ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ نبی پاک کا فرمان اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اب جناب سوال تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ہم کسی کے امتی نہیں کیونکہ ہمارے نبی کسی کے امتی نہ تھے، تو جناب امتی نہ ہونا سنت رسول اللہ ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ حضور تو خود نبی ہیں، سب آپ کی امت ہے، وہ کسی کی امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کو امتی ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح صحابہ براہ راست نبی پاک سے حاصل کرتے تھے، نبی پاک کی شاگردی میں تھے، مگر اس کے بعد چونکہ ائمہ مجتہدین نے یہ تمام علوم کو بڑے پیارے انداز سے ہمارے لیے تحریر فرما دیا، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ مزید اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں، قبلہ مفتی قاسم صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے، ٹھیک ہے تقلید کا حکم تو مل گیا، تو اب امام جو چار ائمہ ہیں ان چاروں ہی کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا کسی پانچویں چھٹے کی نہیں کی جا سکتی؟ ذرا اس فلسفے کو اور اچھے انداز میں وضاحت فرمائیے اور بتائیے آخر درست کیا ہے؟ حقیقی جو حکم ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، جو قرآن میں فرمایا گیا، جو حدیث میں فرمایا گیا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے سب سے مرکزی حکم جو قرآن پاک کے اندر بار بار ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ تو اسی سے ہوگی کہ ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے پاس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے خود نکال سکتے ہیں؟ بھائی لوگوں کو عربی نہیں آتی، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کہاں سے مسائل نکال لیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ قرآن کے ایک اور حکم پہ عمل کریں گے، وہ حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اب جو علم والوں سے پوچھنا ہے اور یہ سمجھنا کہ علم والے نے جو جواب دیا ہے میں اس کی دلیل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ نہیں بھائی آپ کی بات پہ تب عمل کروں گا، پہلے مجھے آیت سناؤ، پہلے مجھے حدیث سناؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جاؤ بھائی خود ہی آگے کر لو جو بھی کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو اس نے بیان کیا ہے اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا ہے،
तभी तो इस एतमाद के साथ हम उसके पास जाते हैं। तो ये कि किसी पर ऐसा एतमाद करना कि इसने कुरान और हदीस का मुताला करके ही मसाइल को निकाल कर हमें जवाब दिया है, इसका नाम है तकलीद। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी लॉजिकल चीज़ है कि आप या तो आप खुद इतना मुताला कर लें, इतना पढ़ लें आप कि अगर मिसाल के तौर पे 1,00,000 हदीसें हैं वो आपको सारी आती हों, पूरा कुरान और उसकी पूरी शरह आपको आती हो, फिर अहादीस में बज़ाहिर अगर कुछ आपस में मुकाबला नज़र आए, तज़ाद नज़र आए, वो भी हल करने की सलाहियत हो तो मरहबा जनाब। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो भाई फिर आम बंदा क्या करे? वो किसी से ही पूछेगा। वो जो किसी से पूछना है वो क्या खुद अपने इल्म से निकाल लेगा या वो भी अपने से किसी बड़ी शख्सियत को देखेगा कि यार उसका फ़हम, उसका इल्म, उसका मुताला, उसकी दीन की समझ मुझसे ज़्यादा है, लिहाजा मैं उसके कहने पे चलूँ। तो मजमूई तौर पे ये हुआ कि दीन के अंदर वो हस्तियाँ कि जिनका इल्म कुरान, इल्म हदीस, फ़हम हदीस, इज्तिहादी सलाहियत, ज़हानत, फ़रासत और तक़वा, तहारत, ये सब चीज़ें निहायत नुमायाँ थी। तो उनके कहे हुए को बज़ाते ख़ुद ये समझ के कि यार इनका तो कह देना ही दलील है, हकीकत में दलील पीछे कुरान हदीस ही है, लेकिन उन पर ऐसा एतमाद है कि भाई इन्होंने कह दिया तो ये कहना ही दलील है, इसका नाम है तकलीद। तो ये तकलीद इस वक्त 4 इमामों की जाती है। नुमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। इनसे पहले और भी मुज्तहिद हुआ करते थे। हज़रत सुफ़ियान सौरी हैं, हज़रत अबू सौर हैं, अबू लैस हैं, सईद बिन मुसैयब हैं, सईद बिन जुबैर हैं और हज़रत सलमान बिन यसार हैं। एक तादाद है जिन्हें फ़ुक़हा मदीना कहा जाता है, या और इमाम औज़ाई हैं, इमाम नख़ई हैं, इमाम अलक़मा हैं, इमाम असवद हैं, यानी ये मुज्तहिदीन की एक तादाद है। लेकिन बात यह है कि जब हमने पूरे दीन पे अमल करना है तो ये जो दीगर मुज्तहिदीन हैं उनकी हर मसले में हमारे पास उनसे कोई रिवायत नहीं है। यानी हम ये कहें जी हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तक़लीद करेंगे, लेकिन हर मसले में उनकी हम तक उनकी रिवायत पहुंची नहीं है। इन 4 की पहुंची हुई है, लिहाजा ये कामिल हैं कि इनकी फ़िक़्ह हम तक कामिल तरीके से पहुंचे, लिहाजा हम इनकी तक़लीद करते हैं। अब एक ही वक्त में एक की इसलिए करते हैं कि भाई अगर 4 की यूँ करेंगे ना या एक से ज़्यादा की करेंगे तो फिर उनकी तक़लीद कम होगी, नफ्स की ज़्यादा होगी। क्योंकि लोगों में जितना दीन दियानत है वो तो आपको पता ही है, समझते हैं कि लोगों को जहाँ सहूलत नज़र आए कूद पड़ते, यहाँ इसने हलाल कहा, वहाँ उसने हलाल कहा, वहाँ उसने हलाल कहा, वहाँ उसने हलाल कहा। ये तो वो चीज़ है जो हम अपने मुआशरे में देखते हैं, यार उससे पूछ के देख लो, तो ज़रा उससे पूछ के देख लो। तो अगर ये छूट हो ना कि जो जिसकी चाहे कर ले, अगर चाहे 4 इमाम बरहक हैं, लेकिन ये छूट हो कि जिसकी चाहे तक़लीद कर ले, तो फिर लोग जो है ना आज हनफी बने होंगे, कल शाफ़ी बने होंगे, परसों मालिकी और 4 दिन बाद ना वो हम्बली बने हुए होंगे। तो ये नफ्स परस्ती होगी, ये कुरान और हदीस की पैरवी नहीं होगी। तो इसलिए ये उलमा ने वाजिब जो है ना इसे करार दिया है कि किसी एक की तक़लीद की जाए ताकि नफ्स परस्ती ना हो बल्कि दीन पर अमल हो। जनाब क्या शानदार जवाब दिया कि किसी एक की तकलीद क्यों वाजिब है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ दूर हुई होंगी और अल्लाह करे कि अब ये मामले को हम और अच्छे अंदाज से समझ जाएं। हाजरीन ने उम्मीद है गौर से देखा होगा, किबला मुफ्ती कासिम साहब ने शुरू में एक कुरान पाक की आयत तिलावत की थी, कौन सुनाएगा? फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर से आया है इल्म की शमालियत, फिर जगमगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Mohammad Ashar and I am currently working in Madani Atiyat Box as an assistant accountant. माशाअल्लाह। And the answer is अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। जनाब जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तोहफा क्या देंगे इन्हें? इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 रिसाले, 7 रिसालों का एक पूरा पैकेट जिसमें दिल जीतने का नुस्खा और भी बहुत सारे रिसाले हैं। ये पूरा पैकेट इनको तोहफे में दिया जाए। ये पूरा पैकेट खरीदा भी जा सकता है? जी बिल्कुल खरीदा जा सकता है, ये बिल्कुल पैकेज खरीदा जा सकता है। अच्छा चलें, 7 रिसालों का पैकेट आप भी खरीद कर तोहफे में बांट सकते हैं। उसकी कीमत आप मकतबतुल मदीना से मजीद डिटेल ले सकते हैं। बताइए तकलीद किन 4 इमामों की जाती है? उन 4 इमाम का नाम बताइए।
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ چلیں جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیم یار خان سے آیا ہوں، علی حیدر نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، امام حنبل، احمد بن حنبل۔ اچھا لیکن یہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، امام نہیں، امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں۔ امام اعظم کو ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک کو ماننے والے مالکی، امام شافعی کو ماننے والے شافعی، ان کو فالو کرنے والے، اور امام حنبل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ جناب تحفہ پیش کریں گے، غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اس تحفے کے بارے میں آپ کچھ اکثر کہتے ہیں یہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ یہ تو وہ تبرکات ہیں جو واقعی زندگی میں بھی ساتھ رکھیں اور بندہ قبر میں بھی ساتھ لے جائے، کیا معلوم اس کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے، ہم پر رحمت نازل ہو۔ صحابہ کرام کا انداز رہا کہ وہ اپنے ساتھ تبرکات لے جاتے تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کے بعد ہفتے میں ایک بار سلسلہ ہوتا ہے حاضر جواب۔ آج الحمدللہ یوسف بھائی بھی آئے ہیں، اور یوسف بھائی اکیلے نہیں ہیں، اپنے شہزادے کے ساتھ آئے، چھوٹا حاضر جواب بھی لے کر آئے۔ چھوٹا حاضر جواب بھی لے کے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا ان سے کچھ پوچھیں گے؟ ان کی ذہانت بھی تو دیکھیں، حاضر جوابی کیسی ہے ان کی۔ نہیں، میں ان سے ویسے بہت چیزیں پوچھ چکا ہوں اکیلے میں، بڑی زبردست حاضر جوابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ کوئی نعت شریف، کوئی شعر، کوئی چیز آپ ہی سنا دو یار۔ آپ نہیں، اس بار میں آپ سے سوال پوچھوں۔ دیکھا، میں نے کہا نا چھوٹا حاضر جواب ہی ہے۔ جی فرمائیے۔ اس بار جو آپ ذہنی آزمائش کا فائنل کریں گے وہ کہاں کریں گے، اور دوسرا کیوں کریں گے یہ بھی مت پوچھ لینا۔ اچھا کہاں کریں گے، اور اس بار آپ نے کوئی باؤل والا وہ سیگمنٹ رکھا ہے کیا؟ اچھا لگتا ہے آپ اس لیے آئے تھے کہ کوئی پیالہ ویالہ اٹھا کے گھوم لے۔ چلے وہ ہمارے پاس ہے جس میں آپ جو ہے وہ قرآن اندازی میں ہمارے باؤل کو یوز کر لیں گے، پیالے کو۔ بہرحال ذہنی آزمائش کا فائنل سچی بات ہے کہ ہم انڈر کنسیڈریشن ہے، لیکن ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں، دعا کریں کہ ہمیں پرمیشن بھی مل جائے کہ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں جو ہے وہ بڑا ہیوج ایک کنونشن سینٹر ہے اور انٹرنیشنلی ریکگنائز وہ پلیس ہے، تو وہاں ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور بھی شہر والے بڑے تمنائی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ اعلان سن لیں گے کہ کہاں ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہوگا۔ لیکن ہم نے جیسے کہہ دیا کراچی والے دل غمزدہ نہ ہوں، کراچی میں 2 آؤٹ ڈور بڑے پروگرام ہم کریں گے ذہنی آزمائش کے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سفر آگے کا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے جو باؤل والا سوال کیا ہے نا، یہ شاید آپ کو کچھ یاد دلانا چاہ رہے تھے۔ اچھا کچھ کیا یاد دلانا تھا؟ اچھا وہ ایک بار آپ نے ان سے ذہنی آزمائش میں پرچی نکلوائی تھی، اچھا تو انہوں نے اوپر سے اٹھا لی، آپ نے تو کچھ گھما کے نکالے، تو انہوں نے اسی پرچی کو اس باؤل میں گھما کے پھر اچھا کیا بات ہے، تبرک بنایا تھا اس کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جناب 23 گجرانوالا، 22 راولا کوٹ۔ اگلا سیگمنٹ میرے آقا کی پیاری باتیں، سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث۔ لو مدینے کے پھول لایا ہوں، لو مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، بہت خوبصورت سیگمنٹ میرے آقا کی پیاری باتیں، نبی پاک کی پیاری حدیثیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہے، مگر اس سوال جواب کے ذریعے ہم وہ سیکھ پائیں گے۔ راولا کوٹ والے بتائیں، یہ حدیث کا کچھ ریفرنس دینا ہے، عربی متن سنانا ہے یا اردو ترجمہ سنانا ہے؟ جی جناب، ریفرنس تو آ چکا ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2759 ہے، صفحہ نمبر 1475 ہے، صفحہ نمبر۔ یہ حدیث عربی میں بھی سنانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قال اللہ صلی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یدہ باللیل مسیء بالنہار ویبسط بالنہار لیتوب مسیء باللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔
حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے دستے ہاتھ رحمت کے دستے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے رات بھر میں کہ دن بھر میں جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور رات بھر میں اپنے دستے رحمت پھیلائے رکھتا ہے کہ جو دن بھر میں توبہ کرتے ہیں وہ گناہ سے اپنے توبہ کر لیں۔ تھوڑا سا مضبوط طریقے سے سنائے کریں، ترجمے میں بھی آپ کی کچھ غلطی ہے اور عربی متن میں بھی غلطی ہے۔ ہم 2 نمبر آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو 1 نمبر دیں گے، اور میں حدیث دوبارہ صحیح پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حدیث مذکور میں ہاتھ پھیلانے سے مراد توبہ قبول فرمانا ہے، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب کوئی ناپسندیدہ شے دیکھتا ہے تو اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اہل عرب اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کے لیے انسانوں جیسا ہاتھ ہونا محال ہے، اور ہاتھ بڑھانا کھینچنا یہ بھی جسم کی صفات ہیں، اور اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ کبھی ید کا اطلاق نعمت پر بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی نعمت کو بھی ید کہہ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی شرح بھی ہم نے سن لی، اور کیا شاندار اس حدیث میں ایک امید ہے، ایک کہتے نا کہ آسرا ہے کہ سبحان اللہ، دن میں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ کی رحمت رات بھی پکار رہی ہے، رات میں گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، اس کی رحمت دن میں بھی اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے، پھر کیوں توبہ سے ہم دور بھاگتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے، 1 نمبر انہیں دیں گے۔ گجرانوالہ والوں کی باری ہے، دکھائیے جناب۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع عربی حدیث تو آ گئی ہے، اب آپ نے اس حدیث کو ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس بھی بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 1598 اور حدیث نمبر 2999۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا ہر کام بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں سوائے مومن کے لیے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے اور وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی غم پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے دونوں حالات ہی کمال کے ہیں، نعمت مل جائے تو شکر کرتا ہے، تکلیف پہنچے تو صبر کرے، دونوں میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اس کا ریفرنس ابھی باقی ہے حضرت جی، ریفرنس بتائیے۔ بتا دیا مسلم جی دوبارہ بتائیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2999۔ حدیث نمبر 2999، جواب درست دے دیا ہے جناب، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں گجرانوالہ والوں نے۔ پھر باری ہے راولہ کوٹ والوں کی۔ جی تم لوگ اپنی طرف سے میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو اس امانت کو ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو ہر ظلم و معصیت سے روکے رکھو۔ اللہ اکبر، کاش یہ 6 چیزوں پر عمل کر لیں اور جنت کی ضمانت لے لیں۔ جی عربی متن سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ادمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ ماشاءاللہ جی، ریفرنس دیجئے۔ مشکات، کتاب مشکات، باب حفظ اللسان، صفحہ نمبر 415۔ کیا بات ہے، صفحہ نمبر 415، جواب بالکل درست دے دیا۔ بڑی کمال کی حدیث اور شاندار میسج، ان 6 چیزوں پر عمل کر لیں۔ آقا فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گجرانوالہ والوں کو کون سی حدیث سنانی ہے؟ مشکات کتاب العلم صفحہ نمبر 32۔ حدیث عربی میں بھی سنائیں گے، اردو میں بھی سنائیں گے۔
आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। यूसुफ भाई की ये फेवरेट हदीस में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ताअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। वाह। मेरे आका अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते यानी ख़त्म हो जाता है, अलावा तीन चीज़ों के। नंबर 1 सदका करना, नंबर 2 इल्म नाफ़े और नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। क्या खूबसूरत पैगाम है, काश हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये 3 बातें बाकी रहेंगी नाजरीन। सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा, ऐसा इल्म छोड़ के जाएं जिससे लोग फायदा उठाएं, या वो नेक औलाद जो बंदे के लिए दुआ करती रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ मदनी फूल दे इस हदीस के बारे में, कैसा शानदार इसमें पैगाम है। जिंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी करने का गोया दरवाजा मिल गया। दुनिया में हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं बिज़नेस करूं, कोई अच्छा एम्पायर कायम करके जाऊं, अपनी औलाद के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे जीते जी तो उनको नफ़ा हासिल हो, मेरे मरने के बाद भी मेरी औलाद मेरे किए हुए कामों से फ़ायदा उठाए। तो दुनिया कमाने के लिए तो बहुत कुछ बंदा कोशिश करता है, प्लानिंग करता है, हाथ पैर भी मारता है, बड़ी प्लानिंग्स भी करता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कैसी खूबसूरत प्लानिंग अता फरमा दी, पूरी प्लानिंग है कि अगर इस पर बंदा अपने जीते जी अमल करके जाए या अपने मरहूमीन के लिए अमल करे तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप ये देखें कि इसमें आप जब तक दुनिया में हैं, आपने इन कामों में से कोई भी काम किया तो आपको उसका अजर मिलेगा। अच्छा, दुनिया में जो काम किए जाते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, वो कुछ अरसे के लिए कायम रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो 40, 50, 60 साल, बहुत ज़्यादा कर लिया तो 100 साल, उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है, हो जाती है। लेकिन क्या खूबसूरत इनाम है इस हदीस मुबारका में कि आप एक काम करके जाएं, आप दुनिया में भी इसका बेनिफिट हासिल करेंगे, मरने के बाद भी इसका बेनिफिट, और ता क़यामत आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इन नेक आमाल को करें, और इसका बेहतरीन जरिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। कहना चाह रहा था कि इन तीनों ऑप्शंस पर अमल करने का जितना शानदार हमें दावत इस्लामी मौका दिया, तीनों ऑप्शन को देखें। सदका जारिया, आप कोई भी सदका जारिया करना है, आपको मस्जिद बनानी है, क़यामत तक रहेगी, आपको कुएं खुदवाने हैं, आपको दरख्त लगाने हैं, आपको यतीम खाना बनाना है, आपको नेकी के सदका जारिया के कौन सा काम करना है, दावत इस्लामी है आपके लिए। आपका सदका जारिया ख्याल दावत इस्लामी वाले रखेंगे जी, उसको लेकर भी चलेंगे। हम तो खुद नहीं रख सकेंगे ना, कब तक रखेंगे। देखें, बहुत सारे काम इंसान के लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, अपने दीगर मामूलात को भी करना है, लेकिन साथ ही साथ ये काम भी करना है। अब इस काम के लिए पर्टिकुलरली टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा ही है। आप टाइम देंगे तो उसकी केयर कर सकेंगे। आप दरख्त तो आसानी के साथ लगा लेंगे, लेकिन उस पौधे को दरख्त बनाने के लिए बाकायदा पूरी एक मेहनत करनी होगी, उसके पीछे टाइम देना होगा। अब ये कौन करेगा? ये दावत इस्लामी करेगी। आप मस्जिद ज़रूर बना लेंगे, लेकिन उस मस्जिद को चलाना, उसके इंतजामात को जारी रखना और उसको आबाद करना और करवाना, ये प्रॉपर एक ड्यूटी है। ये कौन करेगा? अच्छा, आप हो सकता है अपनी जिंदगी में तो प्लान कर लें, आपके बाद आपकी औलाद शायद उसको इस तरीके से ना शानदार तरीके से कायम रख सके, तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कर रही है। इस्लामी के तहत वाकई बड़े काम हमारे आसान हो गए। अगला ऑप्शन क्या दिया नबी पाक ने कि नेक औलाद, तो नेक औलाद बनानी है तो दावत इस्लामी मदरसतुल मदीना है, जामियतुल मदीना है, तरबियत का एहतमाम है। एक ऑप्शन दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि इल्म, अच्छा खुद आलिम बन जाएं, बच्चे आलिम बन जाएं, इल्म छोड़ जाएंगे। अच्छा हम नहीं बन सके आलिम तो उलमा को स्पॉन्सर करें, उलमा को सपोर्ट करें, किताबें छापने पर अपना हिस्सा मिला दें। तो इल्म, यानी तीनों ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है जनाब 27 नंबर गुजरांवाला, 25 नंबर रावला कोट। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है किबला अव्वल। जनाब मुसलमानों का पहला किबला, किबला अव्वल के बारे में कुछ सवालों जवाब, मालूमात में इजाफा होगा। फतेह बैतुल मुकद्दस के बाद कौन से बुजुर्ग इस्लाम लाए और हजरत उमर फारूक ने उन्हें क्या कहा? यह सवाल है रावला कोट वालों से। आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना काब अल-अख़बार रदी अल्लाह ताला अन्हो बैत अल-मुक़द्दस में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के दस्त मुबारक पर ईमान लाए और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिज़ार पर जाने के लिए कहा और हज़रत काब अल-अख़बार रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जाने के लिए हामी भर ली। क्या बात है। हजरत उमर फारूक के दस्ते हक परस्पर इस्लाम कबूल किया। आपने कहा मदीने चलो और नबी पाक के रोजे की जियारत कर लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा ये बताइएगा कि मस्जिद अक्सा का महल वुकू और कुद्स शहर की कुछ तारीख बताएं। फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान बादशाहों ने मस्जिद अक्सा की तामीर के साथ साथ तालीम व तअल्लुम का भी सिलसिला जारी रखा और इसमें तलबा को कमरे और दरसगाहें तामीर कराए, जिसमें जामियातुल मगारबा, मदरसा उस्मानिया, मदरसा करीमिया, मदरसा बास्तिया और मदरसा तुलूनिया तामीर कराए। और मशहूर ये इसका महल वकू भी आपने बताना है, कुछ तारीख शहर की बतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में मौजूद है और बैतुल मुक़द्दस को अल-कुद्स भी कहा जाता है और अल-कुद्स को यरूशलेम भी कहा जाता है और इब्रानी ज़ुबान में अल-कुद्स को यरूशलेम भी कहा जाता है और इसका एक नाम इलिया भी है, जिस एक रूमी बादशाह ने इस्लाम से कबल इसका नाम इलिया रखा था और जो मनसूब है कि साम बिन नूह ने सबसे पहले आकर इसे आबाद किया और इस्लाम से कबल मसीह 1013 में हज़रत दाऊद अला नबी सलाम ने सबसे पहले इसे फतह किया। 1013 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको फतह किया। याद रहे कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है। बैतुल मुक़द्दस को अल कुद्स भी कहा जाता है। अल कुद्स को मगरबी इस्तिलाह में यरूशलेम कहा जाता है। इब्रानी ज़बान में अल कुद्स को यरूशलेम भी कहा जाता है। इसका एक नाम इलिया भी है। इस्लाम से कबल इसका नाम एक रूमी बादशाह ने एलियार रखा था। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मेरे आका को मेराज की रात मस्जिद अक्सा की सैर करवाई गई, उसकी कुछ हिकमतें बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात मस्जिद अक्सा की सैर कराने की एक तो हिकमत यह है कि तमाम अम्बिया किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शर्फ और फजल ज़ाहिर हो कि उन्हीं की जगह उन्हीं का इमाम बनकर इमामत करवाना, कि जिस तरह के जब घर वालों पर किसी को फजीलत हासिल होती है तो उसकी शान ये होती है कि वो सुल्तान होता है और सुल्तान को दूसरे लोगों पर तकद्दुम हासिल होता है मुतलकन। और दूसरी हिकमत यह है कि क़यामत वाले दिन मस्जिद अक्सा से ही क़यामत कायम होगी, यानी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और उस जगह को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक से निहा कर दिया गया ताकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए वहाँ वकूफ़ करना आसान हो जाए। हाय हाय, महशर जो बर्पा होगा, महशर जिस सरजमीन पर लोग जमा होंगे वो यही ज़मीन है। नबी पाक के कदम पहले लगा दिए गए। जब सरकार की उम्मत महशर के मैदान में आए तो उन पर हशर की सख्तियाँ जो हैं वो आसान कर दी जाएँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत इस हिकमत के मुतालिक अपने शेर में क्या फरमाते हैं? एक हिकमत आला हजरत ने भी बयान की है मस्जिद अक्सा के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हज़रत ने अपने शेर में यूँ बयान किया है, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना वो अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर है दस्त बस्ता जो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज अक्सा में था
नाज़रीन अब वक्त हुआ है नेक अमाल का जायज़ा करेंगे और उसके बाद नात ख़वानी भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात को सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात वहाँ तर्जमा व तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजर शरीफ के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरानों की इताअत की, आप और जी के कहकर गुफ्तगू की, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स दिया, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़ें रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़बलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों की अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ काम जायज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, चौक दर्स दिया या सुना, वालदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसाइल हल करने की कोशिश की, ज़बान से गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहकहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें नेक आमाल के जायज़ा भी लेने की सआदत अता फ़रमाए और इन नेक आमाल को करते रहने की भी तौफीक अता फ़रमाए। माशाअल्लाह। चले जनाब आप चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ी गई सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद आसियों को दे तुम्हारा मिल गया
چور سگی مجرموں کا رسائی وہ سگی سگی ہے تو کریمہ تیرا مل گیا سب کچھ جو طیبہ میں گیا سب کچھ جو طیبہ میں گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا پھر کے گلی گلی دھو کر سب خدا تیری گلی سے جائے مل گیا سب کچھ جو طیبہ میں گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا رخصت قافلہ کا شوش سے ہمیں بس مل گیا سب کچھ جو طیبہ میں گیا سب کچھ جو طیبہ میں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ بس مل گیا سب کچھ جو طیبہ میں گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا آئے حضور
सहारा गया तुम्हारा गया मिल गया उनके ताइब ने जो चाहा उनके साइल जो मांगा मिल गया उनके साइल जो मांगा मिल गया इसने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो चले मुझको जो तैबा वो सफीना दे दो किस्मत मेरी चमकाई मुझको भी तेरे पाग पे बुलवाई के साए जो मांगा मैं के जो मांगा मिल गया अल्लाह शगे कौने ने जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जाती है हुकूमत तेरी रोलियां खोल के समझ नहीं दौड़ा मालूम है आका दौलत तेरी आदत तेरी मिल गया कैसा कैसा क्या चमन किसका खुल्द कैसा कैसा क्या चमन किसका हमको सहराए मदीना मिल गया फिरदौस में जाए जना हमको सहराए मदीना में गया सहराए मदीना में गया तुम्हारा गया मुझ पे ठिकाने को ठिकाना मैं गया ठिकाना को ठिकाना मिल गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फजल रब से फिर कमी किस बात की फजल रब से फिर कमी किस बात की मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया अल्लाह मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरियां हम सब का मुक़द्दर फरमाए बच्चों का ज़हनी आज़माइश आइए देखते हैं एक नेकी 1 लाख के बराबर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या मुख्तार की बात है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए मदनी टीम से सवाल करते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक नेकी कितनी नेकी के बराबर है?
बहुत देर हो रही है। 1370 हिजरी के हज के अयाम में मना में सख्त लू चली, जिसकी वजह से कई हुज्जाज फौत हो गए। उनमें अमीर अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान अलैहि रहमतुल्लाहिल मन्नान में शामिल थे, जो मुख्तसर अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जनाब ज़हनी आजमाइश घर घर हो रहा है। आप ये वीडियोस भेजते हैं तो अपने शहर और मुल्क का नाम भी लिखकर भेजें ताकि हम उसको भी डिस्प्ले करें, तो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी खुशी होगी, नाजरीन को भी होगी। अल्लाह इन बच्चों को आलिम बाअमल बनाए, इनके वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। चले नाजरीन, सिलसिला भी आगे चलता जा रहा है। आइए जनाब चलते हैं बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, एक नज़र इधर भी। एक नजर इधर भी, क्या देखना है जो बहुत गौर से देखना है, दिखाइए जनाब। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। जनाब ये बताइए कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा कितने साल नबी पाक के निकाह में रहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 साल। हजरत खदीजा का नाम भी था और 25 साल भी लिखा हुआ था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? ये इसमें लिखा हुआ भी था, नंबर्स भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 67 साल। 67 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब फिर आपको कुछ दिखाया जाएगा, फिर देखना है और गौर से देखना है। फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए। जनाब अब बारी रावला कोट वालों की है। बताइए कि जनाब हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल किस सने हिजरी में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 45 सने हिजरी। 45 सने हिजरी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम क्या था? वो भी इसमें थोड़ी देर के लिए आया था। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम। फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। जी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर। हजरत रमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रमला। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कुछ सेकंड्स के लिए देखा मगर कमाल देखा और याद भी कर लिया। आइए नाजरीन एक बार फिर चलेंगे, स्कोर बोर्ड देखेंगे और फैसला करेगा हमारा आखिरी सेगमेंट के कौन सी टीम आज आगे जा रही है। जी फिर जगमगाया है। 35 नंबर है गुजरांवाला के, 33 रावला कोट। आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है, सब मिलकर कहेंगे, सफर है मगर अकेले सफर करना है। जनाब कश्मीर वाले आ जाएं गुजरांवाला, गुजरांवाला वाले चले जाएं रावला कोट। साकिब भाई से गुजारिश है, कोई एक लिफाफा पसंद करेंगे, किसी से मशवरा नहीं करेंगे, सिर्फ सही कहेंगे या गलत कहेंगे। रावला कोट के इस्लामी भाई से सवाल होंगे। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने खाना काबा का तवाफ किया था, सही है। कारून हजरत सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। गलत। सूरह बकरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। गलत। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ जबल तूर नहीं है। गलत। मस्जिद जुल हुलैफा यमन में वाक़े है। सही। जनाब देखना यह है कितने सही हैं। 3 गलतियां कर गए हैं रावला कोट के इस्लामी भाई। जनाब अब बारी गुजरांवाला वालों की है। सैयद उबैद जी जनाब सेलेक्ट कीजिए।
जनाब सैयद उबैद से हम सवाल करेंगे। सबसे पहले घोड़े पर सवारी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। सही। इमाम हसन मुश्तबा का नाम शब्बीर भी है। सही। मकाम इब्राहिम का दूसरा नाम रौदतुल जन्ना है। सही। आयतुल कुर्सी तीसरे पारे के आखिर में है। गलत। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अबुल बशर कहकर बुलाया जाएगा। सही। अल्लाह, गलतियां इनसे भी 3 हो गई हैं जनाब। 3 गलतियां दोनों इस्लामी भाइयों ने कर दी है। अब बारी आकाश, क्या नाम है आपका? आकाश नाम है जनाब जी। आकाश भाई से सवाल होंगे, देखते हैं कितने सही जवाब देते हैं, कितने गलत देते हैं। जनाब आयतल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है। गलत। सद्दे सिकंदरी नामी दीवार हजरत जुन्नून ने बनाई। सही। मस्जिद अक्सा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। सही। मिसवाक मुंह को पाकीज़ा रखती है। सही। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। आज कुछ गलतियां ज्यादा ही हो रही हैं। 3 गलतियां इन्होंने भी कर दी हैं। अल्लाहु अकबर। अब चलेंगे जनाब हम अगले इस्लामी भाई अहमद रजा की तरफ। फैजान ऑनलाइन एकेडमी से इनका ताल्लुक है जी। कार्ड पसंद कीजिए। जनाब आपसे हम सवाल करेंगे, सूरह कौसर में 3 आयतें नहीं हैं। गलत। हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इब्राहिम की अहलिया नहीं थी। सही। मकाम इब्राहिम कुर्बे कयामत में उठा लिया जाएगा। सही। कयामत से 40 साल कबल तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी। सही। मस्जिद जुमा जिद्दा में वाक़े है। गलत। जनाब देखना यह है कितने गलत कितने सही। 1 गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं और 4 नंबर का फर्क हो गया है। गुजरांवाला वाले 4 नंबर से आगे हैं। अब रावला कोट वालों को कुछ करना होगा और जबरदस्त करना होगा। नाम है इनका जनाब हसीब। हसीब भाई आप तैयार हैं? कश्ती नूह जन्नत से नहीं आई थी। सही। 1 उंगली से खाना शैतान का तरीका है। सही। शबे महराज रमजान के पहले अशरे में आती है। शबे महराज रमजान के पहले अशरे में आती है। सूरह फातिहा तीसरे पारे में नहीं है। सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हैं। गलत। देखना यह है कितने सही हैं कितने गलत हैं। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हसीब ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, मगर अब मदरसतुल मदीना के उस्ताद साहब के ऊपर सारा मामला है। अगर ये 2 सही जवाब भी दे देते हैं तो गुजरांवाला वाले जीत जाएंगे। अगर 5 गलत कर गए तो मुश्किल हो जाएगा। सुनिए जनाब, जिन्नात को आग से पैदा नहीं किया गया। सही। सबसे पहले मर्दमशुमारी सैयदना फारूक आजम ने करवाई। सही। हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद माजिद का नाम उस्मान और उनकी कुन्नियत अबू कहाफा थी। सही। जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़े वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। सही। अहादीसे कुदसिया की तादाद 200 से ज्यादा है। सही। अल्लाहु अकबर। जनाब देखना यह है 4 सही जवाब दे दिए हैं। इसका मतलब आज का मुकाबला गुजरांवाला वाले जीत गए हैं। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर आखिरकार गुजरांवाला वाले आगे बढ़ गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश आगे तशरीफ लाएं। रावला कोट वाले अच्छी तैयारी करके फिर आएं। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा जो पीछे रह गई हैं, तो इंशाल्लाह रावला कोट वालों को भी मौका मिलेगा। सारे इस्लाम भाई जबरदस्त हैं, मगर आज हम ये तोहफा अहमद रजा भाई को पेश करेंगे जिनका ताल्लुक फैजान ऑनलाइन एकेडमी से भी है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जवाबात दिए। सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और तबरुकात भी आपको मिलेंगे। जनाब नाजरीन, आपकी राय क्या थी? कौन सी टीम आगे जाती? आप क्या कह रहे थे? रावला कोट या गुजरांवाला? गुजरांवाला वालों के वोट भी ज्यादा थे और गुजरांवाला वाले आज आगे भी बढ़ गए। एक और सवाल जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम से पहले देना है। जिस घर में तस्वीर कुत्ता और जुनुब हो यानी बेगुस्ला हो, उस घर में कौन दाखिल नहीं होते? ये जवाब आपने देना है। नाजरीन देखते हैं कल मुकाबला जो 3 टीमों के दरमियान है किसका किसके साथ है। एक और चांस मुकाबला जीतने के लिए भी काफी होता है, पर छोटी सी गलती मुकाबले से कर देती है बाहर। मगर मेहनत और हाजिर जवाबी ही कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा करती है। तो फिर पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा मुकाबला।
مدنی چینل کے کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 15 میں، جس میں ہوں گی اسلام آباد، شیخو پورہ اور راولہ کوٹ کی ٹیمز آمنے سامنے 29 نومبر 2023 بروز بدھ رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ ادب و شوق کے ساتھ آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت شیع معلا، الصلاۃ والسلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔